વાસીઓ કડકડતી ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયા છે। ઠંડીને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી। નલિયાનું લઘુત્તમ તાપમાન 4.8 ડિગ્રી નોંધાયું। રાજકોટનું લઘુત્તમ તાપમાન 9.4 ડિગ્રી, અમદાવાદનું લઘુત્તમ તાપમાન 11.7 ડિગ્રી નોંધાયું। આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે। 48 કલાક બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી तापमान વધશે। 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है अगले 48 घंटा तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। उसके आगे फिर धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़तर रहने का पूर्वानुमान रहेगा। और अहमदाबाद का आज का जो पूर्वानुमान है क्लियर रहेगा आसमान और 12 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास लघुत्तम तापमान रहने का पूर्वानुमान है। कुछ जो तटीय क्षेत्र है गुजरात की, इसमें जो पवन का दिशा रहेगा उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा से पवन चलेगी और इसका जो स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट। आज का जो लघुत्तम तापमान सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है नलिया में है, वो 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल से 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। पतंग रसियाओं માટે સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ઉત્તરાયણના દિવસે પવનની ગતિ સારી રહેશે। પતંગને નહીં મારવા પડે ઠુમકા। પવનની ગતિ 5 થી 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે। પતંગ ચગાવવા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે। अभी जो 14-15 के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो पवन का दिशा रहेगा गुजरात रीजन में उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा से पवन चलेगी। उसका जो स्पीड रहेगा 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। ये हमारा गुजरात रीजन में। और जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन में सेम सिमिलर रहेगा, उत्तर पूर्व से उत्तर दिशा से पवन चलेगी, जो स्पीड रहेगा 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 14 जनवरी और 15 जनवरी को विंड स्पीड जो रहेगा 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा नून तक रहेगा। રાજકોટમાં આવેલા ભૂકંપના આંચકા અંગે આઈએસઆર ઇન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર સંતોષ કુમારે નિવેદન આપ્યું। ભારે વરસાદના કારણે ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં ફેરફાર થયો છે, જેના કારણે જમીનના દબાણમાં વધારો થયો, જેથી વીક ઝોન એક્ટિવ થયો છે। પહેલાથી લિનામેન્ટ્સ એટલે કે વીક ઝોન એક્ટિવ થતા ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યા છે। स्वम 1 सप्ताह अथवा 1 मास सुधी नाना मोटा भूकंपना आंचका आवशे। हैवी मानसून अगर होता है कहीं पे, तो हैवी मानसून होने के बाद इमीडिएट या 1 या 2 महीने के बाद जनरली पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल है, पानी की सपाटी है, उसमें फेरफार होता है, जिसके कारण लगभग जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा नीचे ट्रांसफर हो जाता है। और सौराष्ट्र या पेनिसुलर इंडिया में बहुत सारे फ्रैक्चर्स और लिगामेंट्स वीक जोन्स हैं। हालांकि हमारा वेल डिफाइंड फॉल्ट नहीं है जैसे कच्छ में है, तो इन लिगामेंट्स के अलॉन्ग ऑलरेडी अगर कुछ स्ट्रेन एनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, तो ये ऊपर से जो ये स्ट्रेस जाता है पानी की सपाटी में फेरफार होने के कारण, उसके कारण वो लिगामेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो जो एक्युमुलेटेड एनर्जी है, जो स्ट्रेन एनर्जी वहाँ पे है वो लिगामेंट्स के अलॉन्ग, वो रिलीज होना शुरू हो जाती है और ये उसी प्रकार का फिनोमेना हम देख रहे हैं। હવે આગળ વાત સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની। સોમનાથના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સાધુ સંતોની રવેડીનું આયોજન। સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે આ રવેડીનું આયોજન કરાયું છે। સોમનાથના પટાંગણમાં રવેડી યોજવામાં આવશે। થોડી જ વારમાં શંખ સર્કલથી હમીરજી ગોહિલ સર્કલ સુધી રવેડી યોજાશે। રવેડીના આયોજનથી પ્રભાસ તીર્થ કૈલાશ સમાન બન્યું છે। કુંભ મેળો અને ભવનાથના મેળાની જેમ રવેડીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 500 થી વધુ અલગ અલગ અખાડાના સાધુ સંતો ઉપસ્થિત છે અને ટૂંક જ સમયમાં રવેડીનો પ્રારંભ થશે। જે માહોલ તમે ભવનાથના મેળામાં જોતા આવ્યા છો, એવી જ કંઈક ભક્તિમય સ્થિતિ અત્યારે પ્રભાસ તીર્થમાં જોવા મળી રહી છે। હર હર મહાદેવના નાદથી આખો વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો છે। महादेव ने जरा आज 75 वर्ष जीर्णोद्धार ने पूर्ण थया छे, आनाथी वधारे मोटो महोत्सव कयो होई शके। ए महोत्सवनी अंदर अमे पण सामेल थई अने महादेवना आशीर्वाद लेवा माटे तमाम हजारोनी संख्यामां आज सोमनाथनी अंदर साधु संतो उतरी आव्या छे। हमणां ज एकाद कलाक पछी आ शोभायात्रा, आ रवाड़ी न भूतो न भविष्य सोमनाथ में प्रथम वार
યોજાવા જઈ રહી છે. સોમનાથ મંદિરના ટ્રસ્ટી પી.કે. લહેરીએ સોમનાથનો ભવ્ય ઇતિહાસ વર્ણવ્યો. પ્રથમ મંદિર સોમ એટલે કે ચંદ્રએ બંધાવેલું એટલે તે સોમનાથ તરીકે ઓળખાય છે. સ્કંદ પુરાણની માન્યતા પ્રમાણે રાવણે અને કૃષ્ણે સોમનાથનું નિર્માણ કર્યું. વર્ષ 1026માં મહંમદ ગઝનવીએ કરેલા આક્રમણ અને રાજા ભીમદેવ દ્વારા કરાયેલા પુનઃનિર્માણની વિગતો તેમણે વર્ણવી. સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું કે 2010માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ટ્રસ્ટમાં જોડાયા બાદ યાત્રીઓની સુવિધામાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. શ્રી સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર એ આપણા રાષ્ટ્રનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ છે. સ્કંદ પુરાણમાં વર્ણવ્યા મુજબ આ સ્થાને શ્રાપિત ચંદ્રમાએ વર્ષો સુધી સાધના કરેલી અને તેઓ ક્ષય રોગના ત્રાસમાંથી મુક્ત થયા, પરંતુ શ્રાપને કારણે એમની વૃદ્ધિ અને ઘટ થાય છે તેવી માન્યતા છે. પ્રથમ મંદિર સોમ એટલે કે ચંદ્રએ બંધાવેલું એટલે એને સોમનાથ કહેવામાં આવ્યું. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલાની નાની મોલડી પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલ દારૂનો નાશ કરાયો. અંદાજે 4 કરોડથી વધુના વિદેશી દારૂ અને બિયરનો જથ્થો નાશ કરવામાં આવ્યો. 53,947 વિદેશી દારૂની બોટલો, જેની બજાર કિંમત ₹4.10 કરોડથી વધુ થાય છે. દારૂ પર બુલડોઝર ફેરવી તમામ બોટલનો નાશ કરવામાં આવ્યો. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર, મામલતદાર, પીઆઈ સહિતના અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી. 53,000થી વધુ વિદેશી દારૂની બોટલોનો આ જથ્થો, જેનો સંપૂર્ણ નાશ કરી દેવાયો છે. નાની મોલડી પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી આ દારૂ મળ્યો હતો. 4 કરોડથી વધુના વિદેશી દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન તમામ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર, મામલતદાર, પીઆઈ સહિતના અધિકારીઓની હાજરીમાં આ દારૂનો જથ્થો નાશ કરાયો છે. 4.10 કરોડથી વધુની કિંમત થાય છે. ક્યાંથી આ વિદેશી દારૂ લાવવામાં આવ્યો હતો અને કોને કોને સપ્લાય કરવાનો હતો તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ આરંભી છે. જૂનાગઢના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વિકાસના કામોમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો થયા. ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાએ કલેક્ટરને પત્ર લખ્યો. જૂનાગઢમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં વિકાસના કામોમાં થયેલા મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોથી રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયાએ આ મામલે સીધો કલેક્ટરને પત્ર લખી ભ્રષ્ટ તત્વો સામે તપાસની માંગ કરી છે. 14મા અને 15મા નાણાં પંચ તથા એટીવીટી યોજના હેઠળ ફાળવવામાં આવેલી લાખોની ગ્રાન્ટનો દુરુપયોગ થયો છે અને કામો માત્ર કાગળ પર કરવામાં આવ્યા હોવાની આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોની મુલાકાત દરમિયાન ચોંકાવનારી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. જ્યાં ક્યાંક ભૂગર્ભ ગટરના ગંદા પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા છે, તો ક્યાંક ગેરંટી પીરિયડ પહેલા જ રસ્તાઓ તૂટી ગયા. તો બીજી તરફ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા નિયમ મુજબ નવા રસ્તા બનાવવાને બદલે માત્ર થીગડા મારીને ગેરરીતિ છુપાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા હોવાના અને કામો અધૂરા છોડી દેવાયાની પણ ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. અમારા અહીંયા શેરીમાં હાવ હલાય એવું છે નહીં. હાવ અમારા છોકરા હાલતા ચાલતા માંદા પડે. અમારા છોકરા અહીંયા શેરીમાં કેટલા છે. પાછા માતાજીના અમારા મઠ છે, હાલતા ચાલતા બધા પગે લાગવાના આવતા હોય, પણ એ બિચારા 9 પગે લાગવા આવે પણ એ ભરાઈ રહે છે. બ્લોકમાં પગ દે ને પરબારી પિચકારી છૂટે છે, આખા ભરાઈ રહે છે પરબાર. જ કોઈ પણ કામ થયેલ નથી અને જે થયા છે એની માલિકો ભ્રષ્ટાચાર થયેલ છે. અને પછી જે અમારા ગામની માલિકો પ્લાસવાથી યુવનગર જવા માટેનો રસ્તો છે, નોન પ્લાન ધારાસભ્યના ફ્રન્ટમાંથી આવેલો ગ્રાન્ટમાંથી, અને જે રસ્તો અમારે આજે એને 2 વહુ ગટર અને વેચતા અને ખેડૂતોને અવારનવાર 108ની મદદ લઈને પણ અમારે જવું પડે, કારણ કે એટલી રોડમાંથી પાણીની અને તકલીફ હોય છે કે એની સીમા મૂકી દે. ડામર અને પુલનું કામ 2 વર્ષથી હજી હાલની તારીખે અધૂરું છે, એટલે તંત્રને અને અધિકારીઓને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક પૂરું કરવામાં આવે. એવો જ એક રસ્તો હાઈવેથી મહાકાળી મંદિરને જોડતો ડુંગરપુર તરફ જતો રસ્તો, એ કામની અંદર મેટલિંગ કામ પૂરું થઈ ગયેલું છે અને સીસી વર્કનું કામ હજી બાકી છે. આ તમામ કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં આવે એવી તંત્રને મારી નમ્ર વિનંતી છે. એક તરફ ગ્રામજનો પાયાની સુવિધાઓ માટે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે, બીજી તરફ જવાબદાર તાલુકા વિકાસ અધિકારી આ તમામ ગેરરીતિઓને નકારી રહ્યા છે.
પરંતુ હાલ તો ધારાસભ્યની રજૂઆત બાદ કલેક્ટરે તપાસના આદેશ આપતા ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા મોટા માથાઓમાં ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. અમે મોટાભાગના ગામોમાં ચેક કરાયું છે તો ત્યાં આવી કોઈ ફરિયાદ અત્યારે અમને મળેલી નથી. એક ગામમાં થોડુંક ફરિયાદ જેવું હતું તો ત્યાં અમે તપાસ ટીમ નીમી અને તપાસ ચાલુ છે અને તપાસના અંતે જે પણ ખુલશે એમાં આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એમાં રોડ રસ્તાના કામો જે છે એમાં એક પણ ગામમાં કંઈ તકલીફ નથી. છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે પણ કામો થયા છે બધા વ્યવસ્થિત જ છે. ગટર બાબતે જે ફરિયાદ છે એમાં વાડાસિમરીમાં થોડું ગટર બાબતે ફરિયાદ છે એમાં પણ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. બનાસકાંઠાના અમીરગઢ તાલુકાના કાખવાડા ગામ નજીકથી બનાસ નદી પસાર થાય છે, જેના પર બ્રિજ બનાવવા અનેક વખત લોકોએ રજૂઆત કરી. બ્રિજ બનાવવા માટે અનેકો વખત ખાતમુહૂર્ત પણ થયા, પણ આજ દિન સુધી બ્રિજ બનાવવામાં નથી આવ્યો. તેથી ગ્રામજનોએ વર્ષોથી જીવના જોખમે બનાસ નદીના પાણીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે. ચોમાસામાં વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે અભ્યાસ અર્થે ઘૂંટણસામાં પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર છે. હાલ તો શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પણ બાળકો નદીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. 4 વખતે મુહૂર્ત થયું છે અને હાલના સંજોગોમાં જે કામ મંજૂર થઈ ગયું છે તો આ કોન્ટ્રાક્ટર કેમ કામ ચાલુ કરતો નથી એનું કારણ મને એવું લાગે છે કે ચૂંટણી આવવાની તૈયારી ઉપર કામ ચાલુ કરો તો તેને વોટ મળે. હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી એકદમ ડરી ગઈ છે, એના કારણે કામ ચાલુ થતું નથી. આ જો કામ ચાલુ તાત્કાલિકના ધોરણે નહીં થાય તો અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કરવા માટે તૈયાર છીએ. આખા ગામના લોકો આવી રીતે અમે કલેક્ટર સાહેબને મળવા માટે આવેદનપત્રક આપવા આવ્યા છીએ. અમારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અમીરગઢ તાલુકામાં કાકવાડા ગામ આવેલું છે. બનાસ નદીને બિલકુલ કોઠા ઉપર છે. અમે લગભગ 70થી 75% વસ્તી ગામની નદી પાર રહે છે અને અમારે નાના બાળકોને આ એક મુશ્કેલીઓ પડે છે ભણવામાં અવર જવરમાં. ઊંડું પાણી હોય તો અમે મુશ્કેલીમાં અમે મેલાઈ જાય છે કે વાલીઓ મુશ્કેલી મેલાય છે. ફરીમાં આવે તો 15થી 16 કિલોમીટર અમારે ફરીને આવવું પડે. વરસાદના સમયે બાળકોથી અમે લઈને જતા અમને ડર લાગે છે. પશુભાઈને કોઈ દૂધ ભરવામાં ડર લાગે છે. કોઈ દર્દી બીમાર હોય તો અમે જઈ શકતા નથી. અમે નદીમાંથી જાય તો અમને ડર લાગે છે. અમે વહેલા જાય તો અમે ઠરી જાય તો અમે માદાથી જાય છે. તમે પુલ બનાવો તો અમે જઈ શકીએ. તમામ તકલીફોથી નિરાશ થઈ રોષે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સહિત ગ્રામજનો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને હાથમાં બ્રિજ બનાવવાની માંગના પેમ્ફલેટ લઈને સૂત્રોચ્ચાર કરતા ધરણા પર બેસી ગયા હતા. અને નિવાસી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કર્યા બાદ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો તાત્કાલિક બ્રિજ નહીં બને તો ચૂંટણી બહિષ્કારની સાથે સાથે ઉગ્ર આંદોલન પણ કરીશું. અમારે કલેક્ટરશ્રીને આજે આવેદનપત્ર આપી જણાવવાનું કે સાહેબ અમારા ગામની અંદર 2022નું જો ખાતમુહૂર્ત થયું પુલ બનાવવા માટેનું તો આજ દિન સુધી કામકાજ ચાલુ કરવામાં કેમ નથી આવતું અને કોના ઇશારે કામ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. તાત્કાલિક ધોરણે કામકાજ ચાલુ કરવામાં જો કામકાજ ચાલુ 1 મહિને કરવામાં નહીં આવે તો આનાથી 10 ગણી વધારે સંખ્યા લઈ અમે કલેક્ટર ઓફિસે ધરણા કરીશું અને કલેક્ટર ઓફિસનો ઘેરાવો કરીશું અને આવનારી તમામ ચૂંટણીનો અમે ત્યાં બહિષ્કાર કરીશું. એ અમારી માંગ છે. પોતે કોઈ ઇમરજન્સી સેવા તાત્કાલિક સેવા તો અમારે સેવાને પણ પ્રોબ્લેમ થશે, પુલ નથી એટલી માટે તાત્કાલિક ધોરણે પુલ બનાવવામાં આવે આ અમારી માંગ છે. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ઓરીના કેસ વધતા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ એક્શન મોડમાં છે. ધાનેરામાં ઓરીના 12 કેસ સામે આવતા સ્થિતિને સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં લાવવા માટે ગાંધીનગરથી આરોગ્ય કમિશનરે તાબડતોબ 14 તાલુકાના હેલ્થ ઓફિસરોની સાથે બેઠક યોજી હતી. મહત્વનું છે કે ડિસેમ્બર મહિનામાં જિલ્લાના 26 કેસ ઓરીના પોઝિટિવ નોંધાયા હતા. ત્યારે ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સ હાથ ધરાવ. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાલ 9 મહિનાના બાળકથી માંડીને 5 વર્ષના બાળકને ઓરીના બૂસ્ટર ડોઝ પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે. ઘરે ઘરે જઈ હેલ્થ વર્કર્સ ઓરીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક ધોરણે સારવાર પણ શરૂ કરી રહ્યા છે. આપણો તાલુકો એ બોર્ડર ઉપરનો તાલુકો છે એટલે રાજસ્થાનથી પણ ઘણા બધા પેશન્ટો અહીંયા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં સરકારી હોસ્પિટલોમાં આવતા હોય છે અને એ ચિંતાના કારણે કરીને જ આજે ગુજરાત સરકારમાંથી હેલ્થ કમિશનર મેડમ અહીં આવી અને તાકીદે મિટિંગ કરી અને અમે પણ હાજર રહી અને આના માટે બને એટલું ઝડપથી રિકવરી થાય એ માટેના તાત્કાલિક અસર પ્રમાણે કામ હાથ ઉપર લીધું છે. કે આપણી પાસે ગ્રાઉન્ડ ઉપર આશા બહેનો, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર બહેનો, મલ્ટીપર્પઝ વર્કરો બધું છે આપણી પાસે. જો બધા જ સૌતાના એરિયામાં સારું કામ કરે તો આપણે ઓરીને પણ નાબૂદ કરી શકીએ, બીજા અન્ય વેક્સિન પ્રિવેન્ટેબલ ડિસીઝને પણ ઘટાડો કરી શકીએ, વોટર બોર્ન જે ડિસીઝ કહેવાય એટલે ટાઇફોઇડ છે, કોલેરા એને નાથી શકીએ.
ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના વાંઠવાડી ગામે કરોડોની સરકારી જમીન બારોબાર વેચી દેવાના કૌભાંડમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા લાલાંક કરાઈ છે. આ કેસમાં 8 શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયા બાદ હવે ગાજ તલાટી પર પડી છે, જેને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. તપાસનો રેલો આવતા તલાટી સસ્પેન્ડ. આ જમીન પર સિંચાઈ વિભાગની સેક્શન કોલોનીના મકાનો બનાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે સરકારી રેકોર્ડમાં સંપાદનની એન્ટ્રીઓ અપડેટ કરવામાં થયેલી ગંભીર બેદરકારીનો લાભ ભૂમાફિયાઓએ ઉઠાવ્યો હતો. મહેમદાવાદમાં સરકારી જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ. 1979માં સરકારે સંપાદિત કરેલી જમીનને વેચી દેવાઈ. બોગસ દસ્તાવેજોથી કરોડોની જમીન વેચી દેવાનું કૌભાંડ. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરે 8 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી. સરકારી મિલકતને નુકસાન કર્યું અને રજિસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ કરી અને આર્થિક લાભ મેળવેલ છે. એમાં કુલ આરોપીઓ 8 છે. ફુલાબેન બેચરભાઈ પરમાર, ભરતકુમાર બેચરભાઈ પરમાર, ભીમડાબેન બેચરભાઈ પરમાર એક જ ફેમિલીના છે. અને બીજો જે બ્લોક છે એમાં ચંદ્રકાંત મોહનભાઈ પટેલ, એમના પત્ની સવિતાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ, એમનો દીકરો આશીષ કુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ અને બીજા જયેશભાઈ મેઘવાલ છે અને ભાવિન કુમાર ભેગાભાઈ પટેલ. આ કુલ 8 આરોપીઓ મળીને આર્થિક લાભ મેળવેલ છે. એમના વિરુદ્ધનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે. પણ આ બધી બાબતોમાં મને દોષી ઠેરાઈ, મને આ બાબતે મારા ઉચ્ચ અધિકારીએ મને કોઈ નોટિસ પણ નથી આપી, મને કોઈ ખુલાસો કે રજૂઆત કરવાનો મોકો પણ નથી આપ્યો કે હું આ બાબતે સાચો છું કે ખોટો છું. ડાયરેક્ટ મને સસ્પેન્શનનો ઓર્ડર આપ્યો. એટલે મારે મારા અધિકારીને અને સરકારશ્રીને એ રજૂઆત કરવી છે કે મને આ બાબતની રજૂઆત કરવાની પણ તક આપે. 1.5 વર્ષથી જોઉં છું કે આ તોડફોડની પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી. વચ્ચે કાટમાળ પણ ભરાઈ ગયો અને અત્યારે મેં સરદાર સરોવર નિગમનું બોર્ડ માર્યું, જાહેર નોટિસ, પણ આ જમીન તો વેચાઈ પણ ગઈ. ત્યાં સુધી કોઈ સરકાર જાગી નહીં અને હવે ઘોડા છૂટી ગયા પછી તારો મારવા આવ્યા. અને આની અંદર જે પણ અંદર વ્યક્તિ સંડોવણી હોય એમને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ. હવે આગળ વાત કરીશું લાલ પાણીની. મહીસાગર જિલ્લામાં લાલ પાણીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. કેમિકલ વેસ્ટ કંપનીથી લોકોનું જીવવું મુશ્કેલ બન્યું છે. બાલાસિનોરમાં આવેલ જમિયતપુરા ગામમાં હાલાકી પડી રહી છે. કેમિકલયુક્ત લાલ પાણીથી લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. લોકોના આરોગ્ય પર મોટું જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે. રોષે ભરાયેલા લોકોએ પ્રાંત અધિકારીને આવેદન આપીને પોતાની રજૂઆત કરી. ઈચ્છા મૃત્યુની મંજૂરી માંગતું આવેદનપત્ર આપ્યું છે. બાલાસિનોર વિસ્તારના જમિયતપુરા ગામના લોકોએ ઈચ્છા મૃત્યુની પરવાનગી માટે બાલાસિનોર પ્રાંત અધિકારીને આવેદન આપ્યું. કારણ કે ગામમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલી રહેલી કેમિકલ ડમ્પિંગ સાઇટના કારણે ઠેર ઠેર કુવાબોર સહિત તળાવોમાં કેમિકલયુક્ત લાલ પાણી આવે છે, જેના કારણે તે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. બાલાસિનોર નગર વિસ્તારમાં આવેલ મેસરસ મોરિયા એન્વાયરમેન્ટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કેમિકલ વેસ્ટ કંપનીના કારણે 5 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં જમીનના તટમાં લાલ પાણી આવી ગયું છે. તો ઝેરી કેમિકલ ડમ્પિંગ સાઇડ આવી છે. એ ડમ્પિંગના સાઇડના કારણે આજુબાજુના શહેરોના બિલકુલ કેમિકલયુક્ત ગંધ કચરા ઠાલવવામાં આવે છે. જે કચરાના કારણે અહીંયા ટૂંકા ગાળામાં જમીનના તળમાં બિલકુલ લાલ પાણી આવી ગયા છે અને કૂવા, તળાવ અને બોરવેલના પાણી તમામ જગ્યાએ જ્યાં જુઓ ત્યાં લાલ પાણી નીકળે છે. એકદમ પાણી લાલ થઈ ગયું છે. અહીંયાના લોકોનો રોગો કે જેવા કે દાદર, ખરજવો, ખસ, પછી એવી દાદર થાય છે કે પાણી વાળવાથી ખેડૂતોને હાથ લાલ થઈ જાય છે. પાણીનું નુકસાન થાય છે. પાણી પીવા માટે બહારથી લાવવું પડે છે. અહીંયા મેસેસ મોરિયા કંપની ચાલુ છે. એની અંદર લાલ પાણી કેમિકલનું બોરવેલ અને કૂવાની અંદર આવી રહેલું છે. અત્યારે હાલ કમ્પ્લેટ લાલ પાણી નીકળે છે અને 2 કૂવા પૂરી દેવામાં આવ્યો છે. આમ દામ સામ આપીને અને 2 કૂવાની અંદર એકદમ લાલ પાણી નીકળે છે. 11 કિલોમીટર સુધી ઉપલી રેન્જ એ લોકો કહે છે, પણ આ ડમ્પિંગ કેવી રીતે ચાલુ થયું એ જ બંધ નહીં થતું, અમને કંઈ ખબર પડતી નથી. આગળ જીપીસીબી તથા આનુષંગિક જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટો છે એમને કાર્યવાહી માટે ઓલરેડી સૂચના તો અગાઉ પણ આપી દેવામાં આવી છે, પરંતુ એમાં જે પણ નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવાની છે એ સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવે એ માટે સંબંધિતો સાથે ફરીથી ફોલો પણ લેવામાં આવશે અને સૂચના પણ આપવામાં આવશે.
પંચમહાલના પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ પાવાગઢ ખાતે રાજ્ય સરકારના પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા નિર્મિત ભવ્ય નવીન યજ્ઞશાળાનું લોકાર્પણ કરાયું. આ સાથે વિશ્વ કલ્યાણ અર્થે ત્રિદિવસીય સહસ્ત્ર ચંડી મહાયજ્ઞનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમારંભમાં કલેક્ટર, જિલ્લાના પોલીસ વડા, મંદિર ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ તેમજ મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રસ્ટ દ્વારા સહસ્ત્રી ચંડી મહાયજ્ઞ વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના સાથે ભારત સમર્થ રાષ્ટ્ર બને, ભારત વિશ્વગુરુ બને અને સર્વનું કલ્યાણ થાય એ ભાવના સાથે આ સહસ્ત્ર ચંડી મહાયજ્ઞ આયોજિત કર્યો છે અને સાથે સાથે લોકાર્પણ આપણે આજે કર્યું છે. इस यज्ञ का जो शुभारंभ यहाँ होने जा रहा है ये किसी सपने से कम नहीं है और आज इस सपने को पूर्ण होते हुए देख करके आत्मा में बड़ी शांति हो रही है, क्योंकि ये मनोभाव लेकर के हम भी काफी समय से यहाँ आया करते थे कि हमारे मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ माँ बगुलामुखी में जिस प्रकार से हवन हुआ करते हैं उस तरह की कुछ हवन या फिर कुछ भी यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्थाएं हो. અમદાવાદમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે. ચાંદખેડા વિસ્તારમાં સામાન્ય બાબતમાં યુવકને જાહેરમાં માર મરાયો. ચાંદખેડા પોલીસે 3 આરોપીની ધરપકડ કરી. સ્કાયવોક ફ્લેટમાં રહેતા યુવકને સોસાયટીના બેઝમેન્ટમાં આવવા જવા મામલે માર મરાયો. 4 જાન્યુઆરીના રોજ આ ઘટના બની હતી. સોસાયટીના જ અન્ય રહીશ આકાશ ઠક્કર અને તેના 2 મિત્રની ધરપકડ કરાઈ. આરોપીઓને ઘટના સ્થળ પર લાવીને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવાયું. સોસાયટીની બહારની જે આવેલ આઈસ્ક્રીમની દુકાન પાર્લર હતી ત્યાં આ 3 આરોપીઓએ મળી અને ફરિયાદીને માર મારેલ. એ અંગેની ફરિયાદીએ દાખલ કરાવેલી છે. 3 આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા છે અને હાલ એ કસ્ટડી હેઠળ છે. મૂળ કારણ એવું છે કે આરોપીઓ જે રહ્યા એ ત્યાં એ લોકોની બેઠક તો છે જ, એ જે પાર્લર જે રહ્યું એ, અને નીચે બેઝમેન્ટ જે રહ્યું એ બેઝમેન્ટમાં આવવા જવા બાબતે એ લોકોની બોલાચાલી થઈ હતી, પછી મારામારી થઈ છે. બીજું કોઈ ચોક્કસ કારણ નથી. અમદાવાદ શહેરમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક વધી રહ્યો છે, પરંતુ પોલીસ દ્વારા પણ ખાસ કરીને અસામાજિક તત્વો સામે જે પ્રકારે એક્શન લેવામાં આવી રહ્યા છે. આપ ચાંદખેડાના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ત્યાં ચાંદખેડા પાસે ખાસ કરીને ચાંદખેડા પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ જે હાથ ધરી. તે આખો મામલો 4 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાયો હતો. 4 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાત્રે 10 વાગ્યે ઘટના બની હતી કે જેમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા એક વ્યક્તિને મારવામાં આવ્યો હતો. યુવકનું નામ ખાસ કરીને મયંક જોશી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને એક યુવકને ઢોર માર મારતા જે વિડીયો સામે આવ્યા ત્યારબાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી અને ચાંદખેડા પોલીસ દ્વારા 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. સ્કાય વોક ફ્લેટમાં રહેતા યુવકને સોસાયટીના બેઝમેન્ટમાં આવવા જવા મામલે માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જે યુવક છે તે ખાસ કરીને એક ખાનગી એજન્સીમાં કામ કરી રહ્યો છે અને ડ્રાઈવરનું કામ કરીને તે ગુજરાન ચલાવી રહ્યો છે. ત્યારે આ મામલે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. સોસાયટીના જ અન્ય રહીશ આકાશ ઠક્કર અને તેના 2 મિત્રની હાલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેને સ્થળ પર લાવીને રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે ખુલ્લેઆમ આતંક ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને ખાસ કરીને ચાંદખેડા પોલીસ છે તે એક્શનમાં આવી ચૂકી છે. કેમેરા પર્સન હરીશ શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.